नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करूछि भलरे थिबे। आजिर एई भिडियो रे लिसा को किपरि पास करे देबा बदल रे ता स्कूल रो दुई जना शिक्षक अति निर्दय भाबरे निर्धुम गेही ता कोमल शरीर रो कसिबिया को मन भरी उपभोग करी फटै दैथिले कहिया पई जाउछि। जदि आपण मानको भिडियोटी भल लागिवो गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करनेबा को हाथ जोड़ी निवेदन करूछि। तेबे डेरी न करी सीधा कहानी ऊपर को आसुछि। लिसा सेतबेले 10म श्रेणी रे पढुथाए। आद्य जौवन रे पाद थापिथिबा लिसार गोल मोटल माउसिया शरीर उपरे ता स्कूल रा सहपाठी मानक ठारू आरंभ करी शिक्षक मानकर लोलुप दृष्टि पड़ी सारी थाए। लिजार निज बयस तुलना रे बेसी बड़ हो जाइथिबा गोल गोल दूध आउ टेकी ही रहिथिबा मोटा गांडी को देखी समस्तक पाटी और बांडरू लाळ बाहरी जाउथिला। तेबे सबुठारु खराब नजर स्कूल रो लालुआ प्रधान शिक्षक सरोज सार एवं गणित शिक्षक रवि सारंकर थिला। से दुई जन केमिति लिसा को निज जाल रे फसई ता कौलिया शरीर को उपभोग करिवे सेथिपई विभिन्न प्रकार कौशल चिंता करबा को लागितिले। लिसा पाठरे टिके दुर्बल थिबारु एहार फायदा नेबा को चाहुथिले एवं सब समय रे लिसार पिठी एवं माउसिया गांडी रे हाथ मारी चिपि देउथिले। किंतु लिसा सेमानक खराब और लालुआ नजर को जानी पारी निजको यथा संभव सेमानक हाथ पाहंतरु दूरे की रखुथिला। किंतु लिसा केबे भाबी नथिला दिने एपरि एक परिस्थिति आसीबो जोथिपई से दुई जन बेधुआ सारंक पाखरे निज कुआरी बिया को दान करबा को बाध्य हेबो एवं सेमाने ता सद्य प्रस्फुटित जौबनिया शरीर को खिनभिन करी खाई चलिबे। लिसा 10म श्रेणी रो हाफ इयरली एग्जाम देई सारी थाए एवं परीक्षा सेतटा भलो होई न थाए। लिसा स्कूल रे गोटे नियम थिला जे जो पिला हाफ इयरली एग्जाम रे सब विषय मिसेई की मिनिमम 150 मार्क रखिथिबो तेबे जाई ताकू 10म बोर्ड एग्जाम दबाकू क्वालिफाई करा जिवो। से दिन रिजल्ट बाहरिबार थाए। लिसार परीक्षा सेतटा भलो होई नथिबारु से क्वालिफाई करि परिबो कि नाही से विषय रे भाबिकी टिके भयभीत अवस्था रे निज श्रेणी रे बसी थाए। स्कूल रो पियन आसी कहिला, लिसा तुमको प्रधान शिक्षक डाकुछंती, जाओ तांको चैम्बर रे देखा करिबो। लिसा डरी डरी सरोज सारंको चैम्बर पाखु गला बेले मने मने भाबुथाए ये नालुआ मास्टर निश्चिंत किछि खराब उद्देश्य रखी मते डाकिछि। सरोज सार तांको चैम्बर रे एकुटिया बसी थांती। लिसा पहुंची जाई कहिला, सार आपण मते डाकुथिले कि? सरोज सार लिसा को पूरा कामुक नजर रे अनेई कहिले, ए चेयर ऊपर बसे। लिसा डरी डरी से चेयर ऊपर बसिया परे सरोज सार उठी पड़ी लिसार परीक्षा रिजल्ट आनी ता हाथ रे धरई देले। लिसा रिजल्ट देखला पर जानिला से क्वालिफाई करि पारेनी। सरोज सार कहिले, तो श्रेणी रो सब पिला क्वालिफाई करिसंती केवल तते छाडिकी। लिसा मन दुख रे कांदिबा को लागिला आ कहिला, प्लीज सर मते क्वालिफाई करि दियो नहले मते बहुत लाज लागिवो आ सांग माने मते बहुत थट्टा करिवे। मो बापांकर भी बहुत बदनाम हेबो। गाँर लोक माने सब बेले मते नै परिहास करिवे। सरोज सार जाई रूम रो कबाट लॉक कर देई आसिले आउ पछपटू हठात लिसार कांध ऊपर हाथ रखी देबारु लिसा पूरा चमकी पड़िला। ता देह गोटापने थरिबा को लागिला। सरोज सार लिसार कांध को धीरे धीरे साउळेई बारे लागिले आउ कहिले, लिसा तते मु क्वालिफाई करई परिबी किंतु ता बदल रे मोर भी गोटे जिंस लोडा जहा तो पाखरे अछि। लिसा जानी परिला सार ता ठारू कोन आशा करचंती। से कहिला, ना सार मु ए काम करि परिबिनी मते जिबा को दियो। सरोज सार लिसार आगपट को बुली पड़ी ता आखिरे आखि मिसेई कहिले, देख लिसा जदि तू मो कथा मानी मु जहा करिबा को चाहुची मते करिबा को देबु ताहाले मु तते एबे केवल क्वालिफाई जे करैबी ताहा नुहे 10म बोर्ड एग्जाम रे भी सब प्रकार सहाय्य करी पास करई पारिबी। थरे भाबे जदि एबे तू क्वालिफाई करि न पारु आ जीवन रे केबे 10म परीक्षा पास करि पारिबुनु। तते बाहा हेबो किए? तो बापा आ घर रो अवस्था कोन हेबो? अरे मो कथारे थरे राजी ही जा, मु जहा चाहुची मते करिबा को दे। कथाटा आम दुई जनक भितरे ही रहिबो आउ एथिरे तते भी बहुत मजा आसीबो। लिसा सारंक कथा सुनी कौन करिबो किछि बुझी पारु न थाए। ता पाटिरु आउ किछि कथा बाहरिलानी। लिसा को निरुतर रहिबार देखि सरोज सारे हठात ताकु चेयर ऊपर भिड़ी नेई कुंडेई पकेइले आउ पागलंक भଳି ता मुह सारा चुंबन देबाकू लागिले। लिसा देहरे जेमति गोटे करेंट खेली गला। ता सारा शरीर रोमांचित होई शीतेई उठुथाए। ताकू बहुत भल लागुथाए। ता शरीर
ପୁଲକିତ ହୋଇ ଲିସା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ସେ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କେବେ ପାଇନଥିଲା। ସେ ବି ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ସାରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ନେଲା। ସରସାରେ ଏଥର ତା ନରମ ଓଠକୁ ଚୁଚେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିସାକୁ ଭାରି ମଜା ଆସୁଥାଏ। ଏଥର ସରସାରେ ଲିସାକୁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲିସା ଲାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ରା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଥାଏ। ସରସାରେ ତା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯୌବନିଆ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତା ଦେହ ସାରା ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିସା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଶିହରି ଉଠୁଥାଏ। ଏଥର ସରସାରେ ତା ବ୍ରାକୁ ଖୋଲି ଦେବାରୁ ଛୋଟ ବେଲ ପରି ଗୋଲ ଗୋଲ ନରମ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଦୁଧ ଉପରେ ଟେଙ୍ଗେଇକି ରହିଥିବା ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତଳକୁ ନେଇଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୂରେଇ ତା ବିଆର ମୁହଁକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲିସା ଉତ୍ତେଜନାରେ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠଉଥାଏ ପକଉଥାଏ ଏବଂ ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସାର ଏଥର ଉଠିପଡ଼ି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଖସେଇ ଦେଲାରୁ ଦେଖିଲେ ଲିସାର ବିଆ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ଅଛି ଏବଂ ତା ବିଆର ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଠ ପୁରା ଫୁଲିକି ରହିଛି। ଲିସାର କଅଁଳିଆ ବିଆକୁ ଦେଖି ସରସାରେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମେଲେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନଇଁ ପଡ଼ି ତା ବିଆର ମୁହଁକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଲେଇ ନିଜ ଜିଭ ପୂରେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିସା ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୋନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ଓ ଆହା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ନିଜ ବିଆ ଉପରେ ଦାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଣ୍ଡୁଆ ସରସାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲିସା ଫୁଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଥର ସରସାରେ ଉଠିପଡ଼ି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ଲିସା ତାଙ୍କ ଟେଙ୍ଗେଇକି ରହିଥିବା କଳା ମୁସଣ୍ଡ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡରିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ଛୋଟିଆ ବିଆ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବ। ସେ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବ? ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରସାରେ କାମ ବାସନାରେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଲିସାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସାରା ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ଛେପ ଲଗେଇ ଲିସାର ବିଆର ଛୋଟ କଣା ସିଧାରେ ରଖି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଝଟକା ମାଇଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ଲିସାର କଅଁଳ ବିଆର ଛୋଟ ଆଉ ନରମ ପରଦାକୁ ଚିରି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଲିସାର ଆଖିରୁ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଫଳରେ ତା ଚିତ୍କାର ସାରଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ହିଁ ଦବିକି ରହିଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତା ଦେହ ପୁରା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସାରଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ସରସାରେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ମାଇଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ଲିସା ବିଆର ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଗଳିଗଲା। ଲିସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଆକୁଳିଆରେ ସାରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲା। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ସାର ଏଥର ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲିସାର କଇଁ ଉଠୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲିସାକୁ ବି ମଜା ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଗାଣ୍ଡି ଆପଣ ଛାଏଁ ଉଠିଯାଇ ସାରଙ୍କ ଗିହଣାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର ବି ଶିଲାର ମୁହଁ ଉପରୁ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଶିଲା ଏଥର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତା ପାଟିରୁ ଆଃ ଓ ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାହାରୁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହାକୁ ଲିସା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। ଆଲମିରା ପଛପଟୁ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ରବି ସାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଲିସା ଘିଆ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲିସାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଡରିଯାଇ ସର ସାରଙ୍କୁ ଅନେଇବାରୁ ଦେଖିଲା ସେ ରବି ସାରଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ କମିନାକ ଭଳି ମୁରୁକି ହସା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲିସାକୁ ଘେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲିସା ଏଥର ବୁଝିପାରିଲା 2 ଜଣ ରାଣ୍ଡୁଆ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଆଜି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଆଜି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ରବି ସାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ।
ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଏବଂ ମୋଟା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଲିସା ପୁଣି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁତି ମିନତି କହିଲା, ସାର୍ ଏଥର ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଆଉ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ରବି ସାର୍ ତା କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ରାଣ୍ଡି ଟୋକି, ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ତତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ଗିହଣାର ଜବାବ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ମୋ ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲାରୁ ତତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି? ଏବେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଭାବେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଲିସା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୌନ ପିପାସ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବରଂ ଚୁପ୍ ରହି ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କିଛି ସମୟ ସହିଯିବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏଥର ସରୋଜ ସାର୍ ଲିସାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ପଛପଟୁ ତା ବିହାରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରାଇ କୁକୁର ଭଳି ଘେଇ ଚାଲିଲେ। ରବି ସାର୍ ଲିସାର ମୁହଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ତା ମୁହଁକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଗାଲକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲେ। ଫଳରେ ଲିସାର ପାଟି ମେଲା ହୋଇଯିବାରୁ ପାଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିସାର ଛୋଟ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜାଗା ହେଉଥାଏ। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇ ଗଁ ଗଁ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତା ନାକ ଓ ପାଟି ପଟେ ନାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲିସାର ନରମ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ରବି ସାରଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଲିସାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ତା ତଣ୍ଟି ଯାଇ ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ଦାବି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସରୋଜ ସାର୍ ଲିସାକୁ ଘୋଡ଼ା ପରି ଘେଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଲିସା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ନିଜ କାମରସ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସରୋଜ ସାର୍ ଏଥର ହସିକି ଲିଜାର ବିଆ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଆଣି କହିଲେ, ବେଧ ଟୋକିକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଆମ ଆଗରେ ନଖରା ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ରବି ସାରଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଲିସାର ପାଟି ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ତା ପଛପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସରୋଜ ସାର୍ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଲିସାର ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଲିସା ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥାଏ। ରବି ସାର୍ ଲିସାର ବିଆର ମୁହଁ ସିଧାରେ ନିଜ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଝଟକା ମାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ଲିସା ବିଆର ମୁହଁକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଲିସାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗରମ ଲୁହା ରଡ୍ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଯାଇ ତା ନାହି ମୁଣ୍ଡାରେ ବାଜୁଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆକୁଳିଆରେ ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲାନି ଏବଂ ସେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡରେ ଲିଜାର ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ରବି ସାରଙ୍କ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡ ଲିସାର କଷିବିଆର ଘର୍ଷଣ ପାଇ ସେ ଫୁଲ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲିସାର ନରମ ନରମ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଠୋଠା କରି ଚାପୁଡ଼ା କଷି ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡରେ ଲିଜାକୁ ଘେଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଲିସାର ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏପଟେ ତା ନରମ ଓଠର ଘର୍ଷଣ ପାଇ ସରୋଜ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠିଲାନି ଏବଂ ସେ ଲିସାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ପାଟି ଭିତରେ ହିଁ ସବୁତକ ରସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଲିସାର ତଣ୍ଟି ଯାଏ ବାଣ୍ଡକୁ ଦାବି ଦେଇ ରଖିଦେଲେ। ଲିସା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇ ଆଇଁଷିଆ ଲାଗୁଥିବା ସେ ବାଣ୍ଡର ରସକୁ ଆକୁଳିଆରେ ଢୋକି ପକାଇଲା ପରେ ତା ପାଟିରୁ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିସାକୁ ମଜା ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସେ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଫଣ ଛାଏଁ ଉଠେଇ ପକାଇ ରବି ସାରଙ୍କ ଗିହଣା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ମିଳାଉଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭଳି ଚିତ୍କାର କରି ତା ପାଟିରୁ ଓ ଆହା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରବି ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଲିସାର ଟାଇଟ୍ ବିଆର ଲଗାତାର ଘର୍ଷଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦମ୍ଭ ହରାଇ ପଚ୍ ପଚ୍ କରି ସବୁତକ ରସ ଲିସାର ବିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲିସା ବି ନିଜ ଦେହକୁ ଥରାଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ରସ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ବିଆର ରସକୁ ମିଶାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଝଡ଼ିଗଲା। ଲିସାର ପୁରା ଶରୀର ଦରଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା କଅଁଳିଆ ବିଆ ସିଝିକି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଷ୍ଟର ଲିସାର ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଲିସା, ତତେ ମଜା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଯାଏ ଆମେ ତତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିବୁ ଆଉ ନଖରା ନ କରି ଏ ରୁମ୍କୁ ଆସିବୁ। ଆମେ ତତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇଦେବୁ, ବଦଳରେ
ତୋର ଏଇ କଅଁଳିଆ ଆଉ ଯୌବନିଆ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଦାନ କରି ଚାଲିବୁ। ନହେଲେ ତ ଜାଣିଛୁ ତୋର ଏଇ ଘିଆ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ଲିସା ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ଜଣେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାରୁ ସରୋଜ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଲିସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ ଲିସା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଠିକରେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରୁନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।